multiple choice questions, self examination questions la multiple choice question number 1. Purchases book is used to record. Purchases book is used to record. எதுக்கு எழுதுறோம்? credit purchases of the goods தான் இருக்கணும். all purchases சொன்னது wrong. ஏன்னா credit cash ரெண்டுமே இருக்க கூடாது. all credit purchases of assets சொல்லியிருக்கிறாங்க, it will not come. all credit purchases of goods, of course C is the correct one. anyhow deem நம்ம செக் பண்ணிட்டோம்னா all purchases of assets இல்ல, assetsனாலே வரக்கூடாது. அப்ப C is the correct answer. The choice here is C. And second, a periodic total of purchase book is posted to. Periodic total of purchases book. Purchases book உடைய total வந்து purchases accountல debit side போகணும். அதுல choices பாத்தீங்கன்னா debit side of the purchases account correct. இருந்தாலும் மத்ததை verify பண்ணிக்கலாம். So A is correct. B, debit side of the sales account கிடையாது. Credit side of the purchase account இல்ல, purchases சொன்னாலே debit தானே, so it should be only in the debit side of the purchase account. And D, credit side of the sales account அதுவும் கிடையாது. So A is the correct choice here. I hope so you could not understand this one. And now third one, sales book is used to record. Sales book is used to record credit sales of the goods தான் இருக்கணும். So இங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, all sales கிடையாது A. B வந்து all credit sales of assets கிடையாது. C, all credit sales of goods, அது correct. D வந்து all sales of assets and goods அதுவும் கிடையாது. அப்ப C is the correct answer here. So choice being C. And fourth question பார்த்தோம்னா, let's see here, what is that? The total of the sales book is posted periodically to the credit of sales book ஓட total. salesனால credit தானே, அப்ப sales book ஓட total credit side தான் போகணும். எங்க? sales accountல போகணும். So A is the correct one. So it should be posted to sales accounts credit side. So choice is A. இருந்தாலும் B, C, D பார்த்துருவோம். B cash account கிடையாது, cash கிடையாது, credit தானே, அப்ப வரக்கூடாது. purchases account அது sales book கிளியரா சொல்லிட்டானே. அதே மாதிரி journal proper, இந்த cash book அதர் சப்சிடரி அக்கௌண்ட்ஸ்ல எழுத முடியாத சில என்ட்ரிஸ் தான் நம்ம journal proper எழுத போறோம். ஸோ அப்ப டியும் கரெக்ட் கிடையாது. Now fifth one. So fifth one பொறுத்த வரைக்கும் purchase returns book is used to record. இது எதுக்காக நம்ம எழுத போறோம் fifth one? So fifth one is used to record purchase return book. Purchase return of the goods where cash is not immediately received. So இதுல வந்து return of goods அது correct. First A வந்து return of goods to the supplier for which cash is not received immediately, correct தானே? So இது return of the goods தான், cash உடனே வரல. B வரும்போது asset சொல்லியிருக்கிறாங்க, அப்ப அது கிடையாது. C asset வருது, assetனாலே cash இதுல purchase returnோ இல்ல purchasesலோ இல்ல சேல்ஸோ சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் புக்லயோ வரக்கூடாது. அப்ப எதுதான் ஆன்சரா இருக்க முடியும்? A தான் ஆன்சரா இருக்க முடியும். ஒன்னு ஆன்சர் நீங்க செலக்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அடுத்த ஐட்டம்ல ஏன் ஆன்சர் கிடையாதுங்கிறதை நீங்க செலக்ட் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும். Is it clear? So fifth one is over. Now sixth, sales return book is used to record. Sales return book எதுக்காக யூஸ் பண்ண போறோம்? சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணது அதுக்கான பணத்தை நம்ம இமீடியட்டா கொடுக்கல அப்படின்னு சொன்னா அதுதான். So returns of goods by the customer for which cash is paid immediately, அப்ப A கிடையாது, ஏன்னா cash payment பண்ணிட்டாங்க, அது வராது. அப்ப cash payment பண்ணியிருந்தா அது cash bookல வந்திருக்கணும். B, returns of the goods by the customer for which cash is not paid immediately. Return of goods by the customer for which cash is not paid immediately. So பணம் கரெக்டா கொடுக்கல, அப்ப இதுதான் ஆன்சரா இருக்க முடியும். So B is the correct choice here. And C செக் பண்ணிக்கலாம், returns of assets. D returns of assets. assets சொன்னாலே வரக்கூடாது. So அப்ப மைண்ட்ல கிளியரா வச்சுங்க, C D வராததுக்கு என்ன காரணம்? இது assets. Okay. Seventh one, purchases of fixed assets on credit basis is recorded in. Fixed assets credit basisல வந்தால் அது cash bookல வராது, purchases accountலயும் வராது, purchases bookலயும் வரக்கூடாது. அப்ப எங்க வரணும்? journal properல வரணும். So journal proper இருக்கா? இருக்கு. So D is the correct one. So choice D, where it is a journal proper, is correct one. Is it clear? Journal proper. Then eighth one வரும்போது, so in eighth, the source document or voucher used for recording entries in the sales book. Sales bookல வந்து நீங்க சேல்ஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? இன்வாய்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணுவீங்க. கேஷ் ரெசிப்ட்ஸ்னா பணம் வந்துச்சுன்னா இன்வாய்ஸ், இது மீன்ஸ் கேஷ் வந்துச்சுன்னா உடனே கேஷ் ரெசிப்ட்ஸ்ல போடுவீங்க. பட் இது கிரெடிட் சேல்ஸ், அப்ப பணம் வந்திருக்காது. அப்ப டெபிட் நோட்டா கிரெடிட் நோட்டானா இந்த டெபிட் நோட் அண்ட் கிரெடிட் நோட் ரெண்டுமே எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்னா ரிட்டர்ன்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, டெபிட்னா அந்த பார்ட்டியை நீங்க டெபிட் பண்ணுவீங்க. அதாவது நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்க, பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது அந்த பார்ட்டிக்கு நம்ம தர வேண்டியது இருக்கு, கிரெடிட்ல இருக்கு, அது சரியில்லைன்னு நீங்க ரிட்டர்ன் பண்ணீங்கன்னா அந்த பார்ட்டியை நம்ம டெபிட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. ஸோ டெபிட் பண்ணணும். அப்ப நம்ம இஷ்யூ பண்றதா டெபிட் நோட். இது வந்து பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்னுக்கு. கிரெடிட் நோட் வந்து சேல்ஸ் ரிட்டர்னுக்கு. ஓகே, திஸ் இஸ் ஃபார் சேல்ஸ் ரிட்டர்னுக்கு.
and invoice அப்படிங்கிறது எதுக்காகனா credit transaction இங்க credit sales னு சொன்னதனால the source document என்னவா இருக்க முடியும் invoice தான் இருக்க முடியும் so this is the correct one and ninth one so ninth one ல பொறுத்த வரைக்கும் let's see here which are the following statement is not true னு கேட்டிருக்காங்க okay which of the following cash discount is recorded in the cash book in the books of accounts correct தானே ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் and assets purchased and credit are recorded in journal proper okay assets purchased வந்து journal properல correct தானே creditல வாங்கியிருந்தா cash bookலயே வராது purchaseல வராது so journal properல ரெக்கார்ட் பண்ணனும்ங்கிறது correct and trade discount is recorded in the books of accounts trade discount cannot be shown anywhere so அப்ப இதுதான் நமக்கு எரர் ஆனது so தவறானது so இத நம்ம கரெக்ட் பண்ணி இதுதான் நம்மளுடைய சாய்ஸ் இங்க so similarly for the 10th one closing entries are recorded in closing entries அப்படிங்கிறது என்னது பீரியட் முடிக்கும் போது நம்ம க்ளோஸ் பண்றதுக்காக இருக்கிறதா closing entry closing entries are recorded in where journal proper so the nominal accounts எல்லாமே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றத பத்தி நம்ம பேசணும் that is coming under closing entries salaries rent இதெல்லாம் வந்து P&L அக்கவுண்ட்ல கொண்டு போய் க்ளோஸ் பண்றோம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறோம் அது பேர் closing entry பேர் இதுக்கு நீங்க என்ட்ரி தான் போட முடியும் அந்த என்ட்ரிக்கு பேர் journal proper so journal proper அப்படிங்கிறது choice C is the correct one I hope so you could now understand the objective type questions this is over so multiple choice question over let's see now we'll start with these small illustrations here first fourth block exercise la first sum enter the following transaction in the purchases books of Messrs Shubhashree electric company so இவங்களுக்காக நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ண போறோம் so இதுல நம்ம என்ன எழுத போறோம் purchases book so we have to open the purchases book okay purchases book and இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 2017 ஏப்ரல் 5th அன்னைக்கு ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நடந்திருக்கு இன்னைக்கு 5th ஏப்ரல் 2017 ல purchased from கார்த்திக் எலக்ட்ரிக் கம்பெனி on credit so கார்த்திக் எலக்ட்ரிக் கம்பெனில இருந்து கிரெடிட்ல வாங்கியிருந்தால் நீங்க ரெக்கார்ட் தான் பண்ணி இருக்கணும் ஏன்னா இவங்க எலக்ட்ரிக் கம்பெனிக்காரங்க எலக்ட்ரிக்கல் குட்ஸ் எது வாங்கியிருந்தாலும் that will be coming under goods தான் அதுதான் கிரெடிட்ல இருந்தால் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் so இப்போ எந்த கம்பெனிக்காக போறீங்கன்னு பாருங்க எலக்ட்ரிக் கம்பெனிக்காக பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா எலக்ட்ரிக்கல் குட்ஸ் சம்பந்தப்பட்டதா இருக்கணும் அதுவும் கிரெடிட்ல நீங்க வாங்கியிருந்தால் அது வரணும் அப்ப கேஷவோ இதுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத ஐட்டங்களோ இருந்தால் அதை நீங்க எழுதக்கூடாது அப்படிங்கிற மைண்ட்ல வச்சுட்டீங்கன்னா ஈஸியா பண்ணிட முடியும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் 5th ஏப்ரல் 2017 அன்னைக்கு பண்ணியிருக்கிறாங்க யார் கிட்ட வாங்கியிருக்கிறாங்கன்னா கார்த்திக் எலக்ட்ரிக் கம்பெனி கிட்ட வாங்கியிருக்கிறாங்க ஸோ ரைட் ஹியர் ஸோ கார்த்திக் எலக்ட்ரிக் கம்பெனி ஆன் கிரெடிட் என்ன வாங்கியிருக்கிறாங்க ஸோ எலக்ட்ரிக் அயன் பாக்ஸ் வாங்கியிருக்கிறாங்க அயன் பாக்ஸ் எத்தனை வாங்கியிருக்கிறாங்க அப்படி சொன்னாக்க 10 at the rate of rupees 2500 rupees each அப்போ ஒவ்வொன்றும் நமக்கு 25000 rupees சாரி ஒவ்வொன்றும் 2500 25000 rupeesக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் அயன் பாக்ஸ் தவிர வேற என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க எலக்ட்ரிக் ஸ்டவ்ஸ் வாங்கியிருக்கிறாங்க ஓகே ஸ்டவ்ஸ் ஒரு ஸ்டவ் வந்து 2000 ரூபாய் மொத்தம் 5 ஸ்டவ் வாங்கியிருக்கிறாங்க ஸோ 5 into 2000 10,000 rupeesக்கு வாங்கியிருக்கிறாங்க அப்போ மொத்தமாக எவ்வளோ வாங்கியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க 35,000 rupeesக்கு நம்ம வாங்கியிருக்கிறோம் ஃப்ரம் கார்த்திக் எலக்ட்ரிக் கம்பெனி ஆன் திஸ் டேட் 19th April again purchased on credit from கைத்தான் எலக்ட்ரிக் கம்பெனி 3 electric heaters அப்போ எலக்ட்ரிக்கல் குட்ஸ் தான் வாங்கியிருக்கிறாங்க கிரெடிட் தான் வாங்கியிருக்கிறாங்க கட்டாயமாக போஸ்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கு ஸோ இந்த டேட்டில் 19th April 2017 அன்னைக்கு ஸோ யார்கிட்ட இருந்ததுன்னா கைத்தான் ஓகே கைத்தான் ஓகே எலக்ட்ரிக் கம்பெனி அவங்கள்ட்ட இருந்து நம்ம வாங்குறோம் என்னென்ன வாங்குறோம் ஸோ எலக்ட்ரிக் ஹீட்டர்ஸ் வாங்கியிருக்கிறாங்க ஹீட்டர்ஸ் 3 numbers ஒவ்வொரு எலக்ட்ரிக் ஹீட்டர்ஸும் என்ன வேல்யூ இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க 6000 இருக்கு ஸோ ஓவரால் வேல்யூ பீங் 18,000 rupees ஃப்ரம் ஹிம் ரைட் ஸோ 18,000 rupees வாங்கியிருக்கிறாங்க ஒரே ஒரு ஐட்டம் தான் அது டேட்டா அவுட்டர் காலத்தில் போட்டேன் தென் ஏப்ரல் 25th பர்ச்சேஸ்ட் ஃப்ரம் போலார் எலக்ட்ரிக் கம்பெனி ஆன் கிரெடிட் ஓகே எகெயின் கிரெடிட் எலக்ட்ரிக் கம்பெனி கிட்ட இருந்து தான் வாங்கியிருக்கிறாங்க ஃபேன் தான் வாங்கியிருக்கிறாங்க ஸோ இது இவங்களுடைய ட்ரேடபிள் குட்ஸ் தான் ஸோ இட் ஷுட் ஆல்சோ பி ரெக்கார்டட் ஸோ 25th ஏப்ரல் 17 அன்னைக்கு யார்கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா எம்என் கோல இருந்து வாங்கியிருக்கிறாங்க எம்என் கோல இருந்து என்ன வாங்கியிருக்கிறாங்க ஸோ ஃபேன்ஸ் ஸோ 10 ஃபேன்ஸ் அட் த ரேட் ஆஃப் rupees 2,000 per fans overall total being 20,000 rupees and 29th April purchased from Messrs. M&Co
எம்என்க்கு ஓகே, எலக்ட்ரிக் ஸ்டவ் ஓகே, பட் ஃபார் கேஷாக இருந்தால் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியாது. அப்போ பர்ச்சேசஸ் புக்கில் நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா 2 விஷயத்தை மைண்டில் வச்சுக்க வேண்டியது இருக்குது. என்னென்ன? ஸோ ஒன்று குட்ஸாக இருக்கணும், செகண்ட் வந்து கிரெடிட்டாக இருக்கணும். இந்த 2 ஐட்டமும் 2 கான்செப்டும் ஃபுல்ஃபில் ஆச்சுன்னா இட் கேன் பி ரெக்கார்டட், அதர்வைஸ் இட் வில் நாட் பி ரெக்கார்டட் அட் ஆல். ஐ ஹோப் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். குட்ஸ்னா என்ன அர்த்தம்? அந்த எந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த பிஸ்னஸுக்காக பொருளை வாங்கி விற்கிற அந்த ஐட்டங்களை நம்ம குட்ஸ்ன்னு சொல்லணும், ரைட்? அந்த ஆங்கிள் மைண்டில் வச்சுங்க. அது வாங்கும்போது பணம் தரல அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது கிரெடிட் டிரான்சாக்ஷன். ஸோ அப்போ டோட்டல் வேல்யூ பீயிங், டோட்டல் வேல்யூவில் இருக்குது. ஸோ 35,000, 18,000 and 20,000 rupees. எவ்வளோ வருது? 35,000, 35 plus 18 plus 20, the total being 73,000 rupees. Okay, so we got the book answer here. That's all. It's one of the easiest illustration. I hope so you could understand. The question number 1 is over. Let's go for the question number 2. Question number 2 பார்க்கலாம். Question number 2 பொறுத்த வரைக்கும், enter the following credit transaction in the purchases book of Manoharan, a provision merchant. Provision store வச்சிருக்கிறார்ப்பா இவர், மனோகரன் பேரு. ஸோ அப்போ மனோகரன் மெர்ச்சன்ட்னு போட்டுக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஃபார் ஹிம் வாட் வி ஹேவ் டு டு? என்டர் த ஃபாலோயிங் கிரெடிட் டிரான்சாக்ஷன்ஸ். என்னென்ன இருக்கு? எல்லாமே பாட்னு இருக்கு. ஸோ வி ஹேவ் டு ஓப்பன் தி பர்ச்சேசஸ் புக்கு தான் ஃபார் ஹிம் ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ அப்போ 2nd May அன்னைக்கு, 2nd May 17 அன்னைக்கு பாட் ஃப்ரம் யார்கிட்ட வாங்கியிருக்கிறாங்க? வாசு. 10 bags, 100 bags of rice at rupees Vasu and Co. Okay, rice வாங்கியிருக்கிறாங்க, 100 bags at rupees 800 per bag. அப்படின்னு சொன்னாக்க நமக்கு எவ்வளோ வருது? 80,000 rupees purchases for the rice itself on this date. வாசு கிட்ட வாங்கியிருக்கிறாங்க. Then okay, next என்ன வந்திருக்கு? 8th May அன்னைக்கு என்ன நடக்குது? ஸோ 8th May 2017 அன்னைக்கு பாட் ஃப்ரம் செய்யார் சுகர் மில்ஸ் லிமிடெட் சுகர் வாங்கியிருக்கிறாங்க. ஓகே, செய்யார், ஓகே, செய்யார் சுகர். ஓகே, அவங்கள்ட்ட இருந்து சுகர் வாங்கியிருக்கிறாங்க. எவ்வளோ வாங்கியிருக்கிறாங்க? 20 bags at per bag being என்ன வேல்யூ? 2,600 rupees. 2,600 rupeesக்கு சுகர் பேக் வாங்கியிருக்கிறாங்க. அப்போ ஓவரால் டோட்டல் பீயிங் 2,600 into 20 rupees being 52,000 rupeesக்கு சுகர் வாங்கியிருக்கிறாங்க ஃப்ரம் செய்யார். 52,000 rupees. Okay, then on the next date 10th May 2017 அன்னைக்கு bought from Ram Flour Mill. ஸோ யார்கிட்ட வாங்கியிருக்கிறாங்க? ராம் ஃப்ளார், ஓகே, மில்ஸ், கோயம்புத்தூர். ஓகே, கோயம்புத்தூர் என்ன வாங்கியிருக்கிறாங்க உங்கள்கிட்ட இருந்து? 10 bags of wheat flour. ஓகே, மாவு அரைச்சி வாங்கியிருக்கிறோம். ஓகே, ஸோ என்ன ரேட் வருது? 750 per bag, 10 bags. ஸோ நத்திங் ஸ்டேட்டட். ஸோ வில் அஷ்யூம் இது கூட ஒரு கிரெடிட் டிரான்சாக்ஷன் நம்ம அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம், ரைட்? ஸோ 10 per bag is 750 rupees. அப்போ 7,500. ஓகே, தென் 10th முடிஞ்சிச்சு. இப்போ 15th May வரும்போது again bought from Nilgiri Tea Company, Nilgiris, 15 cases of tea at the rate of rupees 900 per case. So 15th May 2017 அன்னைக்கு we are purchasing from Nilgiris Tea Company. Okay, Nilgiri Tea Company. So என்ன வாங்குறோம் நம்ம இங்க? டீ தான். ஓகே, how many cases? So 15 cases, per case cost us rupees 900. Upper total value being 900 into 15 rupees, 15 cases, 13,500 is the value for this. And 25th May 2017 இந்த டேட்ல யார்கிட்ட என்ன வாங்குறாங்க? 25th May அன்னைக்கு bought from Sairam Coffee. Okay, Coffee Works Limited. So Sairam Coffee Works Limited என்ன வாங்கியிருக்கிறாங்க? காஃபி தான் வாங்கியிருக்கிறாங்க. இங்கே அங்கே டீ, இங்கே காஃபி, ரைட்? ஸோ காஃபி பீயிங் 100 kgs, per kg being 190. ஓகே, அப்படின்னா நமக்கு 19,000 rupees நமக்கு இவங்களுக்காக தர வேண்டியது இருக்கு. எகைன் கிரெடிட்.
May 29th bought from X and Co furniture worth provision store la furniture வைக்க போறாங்க. So this is asset purchases will not come here. அப்ப நமக்கு என்னென்ன வரும்னா இப்ப சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் மட்டும் தான் வரும். So இதோட சம்மேஷன் போட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு. 80,000 plus 52,000 plus 7,500 plus 13,500 plus 19,000 rupees. The total value being 1,72,000 is the correct value. This value will go to the purchase account. இது எங்க போயிரணும்? Purchase account க்கு போகணும். Okay. That too in the debit side. Clear? So 1,72,000 rupees. Answer is this one. So book answer we have arrived. So question number 2 is over. Let's see now. We'll go for the question number 3. In question number 3, now question number 3 வந்து from the following transactions write up the sales day book. So what we have to do? We have to write the sales day book. அப்ப sales book யாருக்காக? Mrs. Ram and Co. Ram and Co. So அவருக்காக நம்ம பண்ண போறோம். A stationery merchant. அவர் யாரு? Stationery merchant. Okay. So stationery merchant. What we have to do? We have to prepare the sales book. First January 2017 அன்னைக்கு sold to Anbu. யாருக்கு விற்கிறாங்க? Anbu அப்படிங்கிறவருக்கு விற்கிறாங்க. On credit 20 reams of white paper. Okay. So என்ன வித்திருக்கிறாங்க? Anbu and Co. Okay, let me type this. Anbu and Co. White paper 20 reams. Per ream என்ன rate வருதுன்னா 150 rupees. So அப்ப 20 into 150 the value being 3,000 rupees here. Okay. This is from Anbu. Clear? So Anbu நான் simplify பண்ணிக்கிறேங்க. So Anbu கிட்ட வாங்கியிருக்கிறாங்க. Clear? Now next date being 2nd January sold to Jagadish and Sons on credit. On credit na எழுதி ஆகணும். So 2nd January 2017 அன்னைக்கு we are selling to Jagadish. Okay. Jagadish and Sons. Jagadish and Sons என்ன விற்கிறாங்க? Pen வித்திருக்கிறாங்க 6 dozens, per dozen being 360. அப்ப 6 into 360 the value being 2,160. 2,160 will be the final value. And அதுக்கப்புறம் 10th January sold old newspaper for cash. old newspaper விற்கிறது ஸ்டேஷனரி மார்ட்டுடைய இன்டென்ஷன் கிடையாது. அவங்க படிச்ச பிறகு தேவையில்லாத பேப்பர் விற்கிறாங்க. இதுவும் பேப்பர் அதுவும் பேப்பர்னு கனெக்ட் பண்ணிட வேண்டாம். ஸோ இட்ஸ் ஓல்டு நியூஸ் பேப்பர் வில் நாட் பி தேர் ட்ரேடபிள் குட்ஸ், ரைட்? ஸோ பழைய பேப்பர் வந்து பழைய பேப்பர் கடையில் தான் கிடைக்கும் ஒழிய ஸ்டேஷனரி மார்ட்டில் கிடைக்காது. ஸோ இட் ஷுட் நாட் பி கன்சிடர்ட் பீங் தி ட்ரேடபிள் குட்ஸ் ஹியர். Then 15th January sold on credit Mrs. Ilango and Co. 10 drawing boards. Of course, இது வரும். So 15th January 2017. மொத்தம் நீங்க வந்து எந்த கம்பெனிக்காக ஒர்க் பண்றீங்க அந்த கம்பெனியோட நேச்சர் ஆஃப் குட்ஸ் பையிங் அண்ட் செல்லிங் நடக்குதான்னு பார்க்கணும். ரெண்டாவது கிரெடிட்ல நடக்குதான்னு பார்க்கணும். இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் சரி ஆச்சுன்னா இங்க வந்துடணும். குட்ஸா இருக்கணும், கிரெடிட்ல இருக்கணும். ஸோ இங்க வரும்போது நமக்கு 15th டேட் அன்னைக்கு இளங்கோ அண்ட் கோ என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க? ஸோ 10 drawing board. Okay. 10 1 வந்து 170 rupees. So 10 into 170 1,700 rupees is the value for this. And then 20th January sold to Kani and Co 4 writing tables at rupees 1,520 per table for cash. For cash னு சொல்லியிருக்கிறாங்க third questionக்கு. So for cash னு இது வரக்கூடாது. So this is cash. So it will not come. So அவ்வளவுதான், இந்த மூணு ஐட்டங்கள் தான் நமக்கு இங்க வரப்போகுது. So let us total it up these three to find out the ultimate value transferable to the sales account. So 3,000 plus 2,160 plus 1,700, the value being 6,860. 6,860. So in the amount எங்க போகணும்? This amount should go to the sales account. Okay, this amount should go to the sales account and that too in the credit side. Bracket la போட்டுக்கிறேன் credit side அப்படிட்டு. Is it clear? I hope so you could not understand this one. So sales book போட்டாச்சு. Now let us go for the fourth question. So fourth question. So fourth question la பொறுத்த வரைக்கும் enter the following transaction in the sales book of Kamala Stores, a furniture shop. அவங்க யாரு, பேர் என்ன ட்ரேட் பண்றாங்க? So Kamala Stores. Okay, என்ன பண்றாங்க?
ஃபர்னிச்சர் ஷாப் வச்சிருக்காங்க. ஃபர்னிச்சர் ஷாப் வச்சிருக்காங்க. அப்ப என்ன பண்றாங்க? சோல்டுன்னு இருக்கு. அப்ப சேல்ஸ் புக் தான் நம்ம ஓபன் பண்ண போறோம். ஸோ சேல்ஸ் புக். ஓகே. 2nd May 2017 sold to Navin. So first transaction இங்க நடக்குது. 2nd May sold to Navin stores Trichy on credit. அப்போ சேல்ஸ் நடக்குது, கிரெடிட்ல நடக்குது. என்னது? கம்ப்யூட்டர் டேபிள்ஸ். ஆமா, ஃபர்னிச்சர் கடையில தான் இந்த கம்ப்யூட்டர் டேபிள்லாம் விற்பாங்க. அப்ப கரெக்ட் தான். ஸோ 2nd May 17 அன்னைக்கு யாருக்கு சேல் பண்ண போறோம்? நவீன் ஸ்டோர்ஸ். ஓகே, எங்க இருக்கிறார் அவரு? ட்ரிச்சில இருக்கு. ஓகே. ஸோ இதுக்கான சேல்ஸ் ஐட்டம் என்னன்னா 5 கம்ப்யூட்டர் டேபிள்ஸ். ஸோ கம்ப்யூட்டர் டேபிள். ஓகே. ஸோ எத்தனை நம்பர்? 5 டேபிள்ஸ். ஒரு டேபிள் வந்து 1750. ஸோ 1750 rupees into 5 rupees போட்டிங்கன்னா டோட்டல் சேல்ஸ் ரெவன்யூ பீயிங் 8750. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டிரான்சாக்ஷன் ஓவர். அதே மாதிரி 4th மே 9th என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க. 4th கொஸ்டின்ல சோல்ட் டு தீபா அண்ட் கோ மதுரை ஆன் கிரெடிட் 6 டைனிங் டேபிள். டைனிங் டேபிள் ஃபர்னிச்சர் கடையில் தான் இருக்கணும். ஒன்றும் சொல்லலை. அப்போ அது கிரெடிட் டிரான்சாக்ஷன் தான். ஸோ வி ஹவ் டு ரெக்கார்ட் தட் ஹியர். ஸோ 9th May 2017 அன்னைக்கு ஐ எம் கோயிங் டு ரைட் தீபா அண்ட் கோ அப்படின்னு எழுத போறேன். ஸோ தீபா அண்ட் கோ எங்க? மதுரை. ஸோ மதுரை என்ன சேல் பண்ணியிருக்கிறாங்க உங்களுக்கு? டைனிங் டேபிள். ஸோ டைனிங் டேபிள். ஓகே. எத்தனை டேபிள் விற்றுருக்குறாங்க? 6 டைனிங் டேபிள். ஒரு டைனிங் டேபிளோட ரேட் 1900 rupees. ஸோ அப்போ மொத்தமாக எவ்வளோ வருது? 1900 into 6 போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு 11,400 rupees வருது. அண்ட் 9th ஒன்று ஓவர். தென் 15th மே பார்ப்போம். ஸோ 15th மேல என்ன நடக்குது? ஸோ இன் 15th May sold to Rajesh 10 dressing tables at the rate of rupees 2,750 each on credit. Credit இருந்தால் வந்தே ஆகணும். ஸோ ஐம் கோயிங் டு ரைட் இட் ஹியர். ஸோ 15th May 17 அன்னைக்கு சேல் பண்ணது ராஜேஷ் அப்படிங்கிற ஒரு சேல் பண்றோம். ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் சேல் பண்றோம். ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள். ஓகே. வேல்யூ பீயிங் 2750, 10 items. So 10 into 2750, 27,500 will be the final value here. And 24th May அன்னைக்கு என்ன நடக்குது? So we'll just think over this one now. May 24th sold to Anil 5 wooden tables at the rate of rupees 1,250 per table. ஒன்றும் சொல்லல. ஆன் கிரெடிட். ஆன் கிரெடிட்னா of course we have to record it here. So 24th May 17 அன்னைக்கு we are making a sale to Anil. என்னது? wooden table. So I will name this way wooden table. எத்தனை டேபிள் சேல் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா 5 tables. ஒரு டேபிள் 1,250 rupees. அப்போ overall value being 5 into 1,250. So 6,250 is the overall amount recoverable from them. அடுத்தது 27th May அன்னைக்கு. So on 27th May sold to Gopi 3 old computers. 3 old computers. ஃபர்னிச்சர் கடையில் யூஸ் பண்ண கம்ப்யூட்டர் கணக்கு வழக்குகள் பார்க்கறதுக்கு கம்ப்யூட்டர் வச்சிருந்திருப்பாங்க. தட் பிகேம் ஓல்டு. as a second hand scrap விற்கிறாங்க. இட்ஸ் an asset sale. as a scrap or a second hand will not come here as their own tradable item. ஸோ இது சேல்ஸ் புக்கில் வரக்கூடாது. and May 29th வந்து sold 50 chairs to Anil for rupees 275 each in cash. கேஷாக இருந்தாலும் இதுவும் வரக்கூடாது. ஸோ the items are only these 4. இந்த 4 மட்டும்தான் வர முடியும். இந்த 4உடைய டோட்டல் எவ்வளோ அப்படின்னு சொன்னாக்க 8,750 plus 11,400 plus 27,500 plus 6,250. the total being 53,900. ஸோ இதுக்கு என்ன பேர் போடுவோம்? சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். அங்க சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் சேல்ல போக வேண்டிய வேல்யூ. ஸோ 53,900 is the final value. I hope so you could not understand this. This is how we can record. So 4th exercise also now over. Now then we'll go for the 5th one. Okay. So 5th case பொறுத்த வரைக்கும் let's see here. இதுல bought, purchases, sales ரெண்டுமே இருக்கு. So we have to enter the following transaction in the purchases and sales book of Kannan on automobile dealer. இது purchases bookum இருக்கு, sales bookum இருக்கு. ரெண்டுமே நம்ம ஓபன் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. It's a parallel. So question number 5ல வந்து சேல்ஸும் பர்ச்சேசஸும் சேர்ந்து இருக்கு. Let's see how I'm going to open this, right? So யாரு? கண்ணன், right? So கண்ணன் an automobile dealer. யார் அவரு? automobile dealer. வண்டி பார்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கி விற்கக்கூடியவர். ஸோ அப்போ வண்டி பார்ட்ஸாக வரப்போகுது. ஓகே, பார்ப்போம். ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? சேல்ஸ் புக் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் சைமல்டேனியஸாக பர்ச்சேசஸ் புக்கும் நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வி ஹேவ் டு ஓப்பன் போத் த புக்ஸ் ஹியர். பர்ச்சேசஸ் புக்.
So first December 2017 bought from Sumati Gear Boxes. Okay, so இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர்ல ஃபர்ஸ்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க, தட் டு இன் கிரெடிட்ல வாங்கியிருந்தால் நம்ம போட்டாகணும். ஸோ நான் இங்கே போட்டுக்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் 17 அன்னைக்கு சுமதி கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்கிறாங்க. சுமதி கியர் பாக்ஸ் வாங்கியிருக்கிறாங்க. ஓகே, கியர் பாக்ஸ் என்ன அமௌண்ட்டுக்கு வாங்கியிருக்கிறாங்க? 17,800 rupeesக்கு வாங்கியிருக்கிறாங்க. 4th டிசம்பர் அடுத்த டேட்ல 4th டிசம்பர் அன்னைக்கு சோல்டு குட்ஸ் டு ராணி அண்ட் கிரெடிட் சேல்ஸ் புக்ல வர வேண்டியது. ரைட், யாருக்கு வித்திருக்கிறோம்? ராணி அக்கௌண்ட் வித்திருக்கிறாங்க. the date being 4th December 17 அன்னைக்கு. ஓகே, ராணி அக்கௌண்ட் என்ன வித்திருக்கிறாங்க? இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் சைலண்ட், குட்ஸ்னு போட்டுக்கலாம். ஓகே, என்னன்னு சொல்லல, பரவாயில்ல. ஸோ 15,200 rupees இருக்கணும். 6th டிசம்பர் பர்ச்சேஸ்டு குட்ஸ் ஆன் கிரெடிட் ஃப்ரம் மணி. ஓகே, ஸோ 6th டிசம்பர்ல எகைன் ஒரு பர்ச்சேசஸ் நடந்திருக்கு. ஓகே, 7,000 rupees. ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு போஸ்ட் தட் ஹியர். 6th December 17 அன்னைக்கு ஓகே பர்ச்சேஸ்டு குட்ஸ் ஆன் கிரெடிட் ஃப்ரம் மணி அக்கௌண்ட். என்னது? குட்ஸ். ஓகே, பர்ச்சேசஸ் கிரெடிட்ல வாங்கியிருக்கிறாங்க, குட்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. குட்ஸ்னா அவங்களுடைய ட்ரேடபிள் ஐட்டமாக தான் இருக்க முடியும். ஸோ எழுதியாச்சு. அதே மாதிரி 10th டிசம்பர் அன்னைக்கு சோல்டு குட்ஸ் ஆன் கிரெடிட் டு சரண்யா. ஸோ சோல்டு குட்ஸ் ஆன் கிரெடிட்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சேல்ஸ் புக்கில் போயிடணும். இந்த டேட் பீங் 10th டிசம்பர் 17 யாருக்கு? சரண்யாவுக்கு வித்திருக்கிறாங்க. சரண்யா குட்ஸ். ஓகே, அதுக்கு மேலே தேவையில்லை. ஸோ 12,500 rupees. Then the next date is 17th டிசம்பர்ல சோல்டு குட்ஸ் டு Hussain on credit. Again, one more sale is there, also in credit. Creditல இருந்தா சேல்ஸ் புக்ல போட்டே ஆகணும். ஸோ 17th அன்னைக்கு. ஸோ 17th டிசம்பர் 17 அன்னைக்கு யாருக்கு சேல் பண்ணியிருக்கிறாங்க? ஹுசைனுக்கு சேல் பண்ணியிருக்கிறாங்க. என்னது? குட்ஸ். ஓகே, என்ன ஐட்டம் வேணாலும் இருக்கலாம். யூஸ்வலாக பிரேக்கப்போட நம்ம எழுதுறது வழக்கம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் 21st டிசம்பர் வரும்போது பர்ச்சேஸ்டு குட்ஸ் ஆன் கிரெடிட் ஃப்ரம் ரகுநாதன். ஓகே, பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ரகுநாதன் கிட்ட இருந்து, அதுவும் கிரெடிட்ல வாங்கியிருக்கிறாங்க. ஸோ you have to post it here. So 12th December 17 அன்னைக்கு we have to write the name of the seller to us, ரகுநாதன். ஸோ குட்ஸ் சேல் பண்ணியிருக்கிறார், நம்ம வாங்கியிருக்கிறோம். ஸோ வேல்யூ பீங் 10,000 rupees. அண்ட் ஃபைனலி டிசம்பர் 26th சோல்டு குட்ஸ் ஆன் ஷியாம். சோல்டு குட்ஸ் டு ஷியாம் ஃபார் கேஷ்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. கேஷ்னு சொன்னால் இட் கேன் நாட் பி போஸ்டட். இந்த 3000 ரூபாய் போஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஒன்லி கிரெடிட் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஆர் போஸ்டட். அப்போ முதல் இதை ஃபைனலைஸ் பண்ணிக்கலாம். சேல்ஸ் புக்குடைய டோட்டல் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்கா 15,200 ப்ளஸ் 12,500 ப்ளஸ் 13,250. ஓவரால் பேலன்ஸ் பீயிங் 40,950 will be the answer. Clear? இது எங்கே போயிடணும்? சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் சைடில் போயிடணும். திஸ் வில் கோ டு தி சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் சைட். சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் சைடில் போகணும். ஓகே, ஐ ஹோப்ஸ் யூ குட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அதே மாதிரி நம்ம பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்டை நம்ம டேலி பண்ணுவோம். பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டேலி பண்ணும்போது அக்கௌண்ட் புக்கை க்ளோஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வருது? லெட்ஸ் see the total being 24,800 rupees. ஓகே, 34,800 rupees வருது. This total will go to the purchases accountல டெபிட் சைடில் போகணும். So it will go to the purchases account. Okay, debit side la pogum. It should go to the debit side of the purchase account. Clear? I hope so you could now understand. So 6th will now discuss after this block. Come on, copy this.